afternoon everyone. A warm welcome to each one of you to this exciting workshop on innovation and entrepreneurship for budding entrepreneurs, organized by the Department of Corporate Secretaryship, Shift 1, association with the Institution Innovation Council (IIC) at Mount Gregorius College of Arts and Science. We are gathered here today to learn, explore, and share valuable insight on entrepreneurship and innovation. We have an exciting section ahead of us. Let us begin this program with full enthusiasm and energy. Now, I would like to invite the departmental choir team to come forward and let us with prayer to seek blessing for the success of today's event. Please rise for the prayer. Kindly please be seated. Thank you. Thank you, team. It is now my honor to invite Mr. Thiru Selva from 2nd DCOM CS to deliver the welcome address on this program. Please join me in welcoming them with a warm round of applause. Good afternoon everyone. It is a great pleasure that I will welcome you to today's workshop on innovation and entrepreneurship for entrepreneurs, organized by the Department of Corporate Secretaryship in association with the Institution of Innovation Council (IIS) at Mount Gregorius College of Arts and Sciences. We are honored to have Mr. Manjunath, the founder of CEO of Zero LLC, as our excellent resource person for today's session. With his great experience in digital transformation and entrepreneurship, we are excited to learn from his experience, which all guide us in creating innovation ideas and entrepreneurship skills. We warmly welcome Reverend Father Matthew Palanikkal, the Secretary of College in absentia, whose leadership contains to inspire and shape of direction of our institution. We are also pleased to welcome Dr. R. Srikanth, Principal and President of IAC in absentia, whom continues to support leadership are instrumental in the success of such event. It is a privilege to welcome Professor T.T. Elizabeth Phillips, and Director of Academics, whose leadership in academics affairs contribute to the academics excellence. We also extend a warm welcome to Professor S. Shanta, IAC Convener, to the Dr. Hemalata, IQAC Coordinator, whose commitment and seamless execution of such an event. We are delighted to welcome Dr. P. Lavanya Devi, Head of Department of Corporate Secretaryship, along with the department faculty members who support the guidance has been important in amazing workshop. A warm welcome also to all the students from the department whose participation
made event this so impactful. We are grateful to Professor P. Saranya, the convener of today's event, for her hard work and dedication in ensuring that this workshop runs smoothly. Once again, welcome to this workshop that makes today's truly engaging and enriching experience. Thank you. Thank you, Thiruselvam, for that warm welcome. Now it's time for special facilitate. I would like to invite Professor T.T. Elizabeth Philip to felicitate our distinguished guest and offer her words of encouragement for the event. Please join me here, welcoming Ms. Ma'am. Very good afternoon. It's my pleasure to stand before this august audience to welcome the speaker for the day, Mr. Manjunath Nandu, who is an MBA and founder and CEO of ZWalk LLC. But more than that, I want to tell you he is an alumni. He passed out in 2003. Yeah. So this campus is not, you see where your alumni is sitting here. So one day I think you should also come over. So don't you think you also would like to come across the stage one time in your life? So wishing you all the best for that. So respected first speaker for the day, Mr. Manjunath. All administrative heads in absentia, IIC convener, Professor Shanta, the convener of this program, Professor Saranya, faculty of the department, and dear students. Innovation and entrepreneurship actually builds leaders of tomorrow. That's what a perfect example is what you're seeing over here. Innovation is not just about creating something new. It's about creating something very meaningful. It is a courage to see opportunities where others are seeing challenges. And it's the confidence to believe that I can make a difference. Entrepreneurship is a journey of turning ideas into impact. It's about identifying a problem, designing the solution, and creating a value for society. And true entrepreneurs, they are not merely job seekers. But instead, what are they? They are job creators. They are dreamers who dare, thinkers who act, and leaders who preserve. In today's rapid changing world, innovation is no longer optional. It is very essential. Technology is evolving. I welcome our IQAC coordinator, Dr. Himilata. Technology is evolving, markets are shifting, and new ideas are emerging every day. The future belongs to those who are willing to adapt, learn continuously, and take calculated risks. So to build entrepreneurs, what should you cultivate? Creative thinking. The question, the ordinary, imagine the extraordinary. Problem-solving mindset. Every problem is a hidden opportunity. Resilience. Failure is not the opposite of success. It is a part of success. Ethical leadership. Build enterprise that will uplift the society, not just generate profit. So entrepreneurship is not limited to starting a business. It's an attitude. It's an innovative approach to life. Whether you become a scientist or a teacher, engineer or a social leader, think like an entrepreneur because they are very proactive, they are solution oriented, and they are very, very impact driven. So let us create a culture where ideas are welcomed, creativity is celebrated, and boldness is encouraged. Let our campuses become incubators of innovation, and our students, that is you, become the architect of a better tomorrow. Dream, innovate, build, lead. The future is not something we wait, it is something we create. With these few words, I inaugurate this workshop. Thank you.
Thank you, ma'am, for the inspiring and encouraging words. It is now time for us introducing our esteemed chief guest for today. To do so, I would like to invite Mr. Durga from 3rd year Become Serious to present the introduction of our distinguished chief guest. Good afternoon, everyone. It's my pleasure to introduce to the esteemed chief guest, Mr. Manjunath Tandu. With over 25 years of cross-cultural experience in IT entrepreneurship, sales and business development, Mr. Tandu has demonstrated exemplary leadership and expertise in driving digital transformation across global markets. He is the founder and CEO of Zivoke LLC, where he spearheads business development, sales and service delivery for Fortune 1000 companies, guiding them through complex app and infrastructure transformations. Prior to founding Zivoke, Mr. Tandu has held key leadership roles at major companies like Wipro Technologies, where he managed sales and infrastructure service across the African region, contributing to the growth of large deals worth millions of dollars. Mr. Tandu is not only an expert in cloud technologies and data center transformation, but also a trusted advisor for leading firms like ISG, KPMG and Gartner. His ability to build strong relationships with C-level executives and partners organizations has been instrumental in closing transformative deals in diverse sectors, including healthcare, energy and telecommunications. His remarkable career has earned him prestigious awards, including the Best APAC Solutions Architect Award from Hitachi Data Systems. And his leadership has resulted in the successful closure of high-value deals, including a $93 million deal for a pharma client in Japan. Mr. Tandu's commitment to excellence and innovation in technology continues to inspire business around the world. We are honored to have him here today and look forward to his insights. Put your hands together in welcoming Mr. Manjunath Tandu. Thank you, Durga, for that wonderful introduction. It is now time to honor our chief guest, Mr. Manjunath Tandu, founder and CEO of Zivoke LLC, for being with us today and sharing his expertise. I request Professor Kitty Elizabeth Williams to honor our chief guest with memento. We now invite all our guests along with chief guests to join us for photo section to capture. Then Nanda ma'am, Saranya ma'am, Shanta ma'am, and especially previous HOD, Mr. Balachandra, who keeps in touch with us very frequently. So thanks to him also. What time is lunch? 1 o'clock. 2 o'clock. Okay. I thought I'm just between lunch and. Okay, so I think you guys can still hear me, no? I mean, not very hungry, right? So okay. Before we start, I'll go with introduction, but let's keep it an interactive session. Okay. Manjunath Tandu, 2003 passed out. From here went on to call center, then got into IT. Everybody wanted to get into IT those days. Okay, not like this. Now you guys know about entrepreneurship. It was different those days. So got into IT, then different roles in IT. L2 engineer, L3 engineer, architect, pre-sales, sales, then head of sales. Then I took over sales for Wipro Africa. So different things. Then I started on my own. Okay. So this is the background. First, let's understand why you guys are here. Okay. What do you want to get out of the session? What do you want me to say? What do you want to get out of the session? How to start a business? How to start your corporate secretary? You know how to start a company.
no big deal. I mean, what? Stocks. Okay, okay, good, okay. Then that's what you want to understand from the session. I'm not going to say all that. Okay, okay. What else? Because I don't know about shares and stocks. I mean, especially ESOPs. I'm not sure. You guys know better. So, what do you want to know? I mean, I know a lot of people come and speak. If you tell me what exactly you want to hear, if I know that, I'll start with that. Little louder. Sir. Come, tell me. Okay, failure. We can talk about failure. Say it, done. Where? Okay. Failure, CEO, okay, correct. Remember, equal to where? Super. Idea strategies. Okay, we can talk a lot about idea strategies, opportunity, how you tap the opportunity. Where? Struggles. Are they struggles? Okay, we can talk about struggles. Then manage. Okay, that's a very topic there. How to run a successful business. So, CEO to become a CEO, failures. Okay, ideas. Then, I mean, really, see, I can't expect you to know everything about business. Correct? I understand your student. Which class? Third BCS or? Second BCS. Okay. Second and third, is it? Okay, cool. So, இந்த மாதிரிலாம் கேள்விப்பட்டா நல்லா இருக்கும், தெரிஞ்சுக்கிட்டா நல்லா இருக்கும். சி மற்ற எல்லாமே சாட் இப்படி சொல்ல போகுது. கரெக்டா? அப்படி சொல்லாதது என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க? அப்படின்னா okay, we can talk about that. Opinion about society why? Oh, funds. Okay, okay. You mean capital? Okay, very good point. சரி, ஓகே. ஸோ சரி, யாருக்கெல்லாம் வந்து படிச்சு முடிச்சுட்டு வேலைக்கு போகணும்? தப்பே கிடையாது. யார் வேலைக்கு போகணும்? சூப்பர். ஒரு 20%, 20-30% ஏன் போகணும்? ஐ மீன் கேர்ள்ஸ் நிறைய பேர் வேலைக்கு போகிறாங்க, பாய்ஸ் கம்மியாக போகிறாங்க. ஏன் போகணும் வேலைக்கு? அது பிசினஸ் பண்ணலாம்ல, without risk. Super point. You can take the risk in somebody's company and also get paid. That's work. You cannot go to a war without any training. Right? You have to sweat in training. If not, you will bleed in the war. Correct? மற்ற கம்பெனில தான் கத்துக்கிட்டு நம்ம கம்பெனில சேஃபா இருக்கலாம் சார், ஓரளவுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும். கரெக்டா? மேம் ஐ கேன் டாக் இன் தமிழ் நோ? ஓகே. அது வேற பாயிண்ட். ஸோ யாராக்கெல்லாம் வந்து வேலை பண்ணிட்டு கொஞ்சம் வருஷம் கழிச்சு பிசினஸ் பண்ணணும்? சூப்பர். ஓகே, கிரேட். யாராக்கெல்லாம் இதெல்லாம் கிடையாது, ஸ்ட்ரைட்டா நான் பண்ணா பிசினஸ் தான்? ஒருத்தருக்கு 2 பேர் 4 பேர். சூப்பர், வெரி குட். இவங்க மட்டும் ஏஞ்சிக்கோங்க. நம்பல நீங்க மட்டும் ஏஞ்சிக்கோங்க. ஏன் அது வேலை பண்ணிட்டு பண்ணலாம்ல, ஏன் கேட்ட பண்ணணும்? நம்பிக்கை இருக்கு மேல பண்ண முடியும் அப்படின்னு. ஓகே, சூப்பர். உங்களுக்கு பண்ண முடியும், எப்படியாவது பண்ணிடுவேன். ஓகே, பிசினஸ் தான் பண்ணணும். எனக்கு வந்து மத்தவங்க கீழே ஒர்க் பண்ண முடியாது, அப்படி தான் பேசியிருக்கேன். அதுதான் இருக்கு, அந்த மாதிரி இருக்கு. ஓகே, ஓகே, அண்டர்ஸ்டுட். ஓகே, தேங்க்ஸ். காட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று சொல்றேன்னா, ஓகே தேங்க்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்றேன்னா, நம்மளோட பேக்ரவுண்ட் பிரச்சனை ஒன்று இருக்கு. நம்மளுக்கு வீட்டுல சாலிட் பேக்ரவுண்ட் இருந்தா எடுத்தோடனே பிசினஸ் ட்ரை பண்றது நல்ல விஷயம். வீட்டுல பேக்ரவுண்ட் கொஞ்சம் பிரச்சனை இருக்கு, கொஞ்சம் வேலைக்கு போகணும்னா தாராளமா போங்க, தப்பே இல்லை. ஆனா ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்பை மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க, கத்துக்கோங்க. நெட்வொர்க் பில்ட் பண்ணுங்க. நெட்வொர்க் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்.
நீங்க வேலை பண்றீங்களோ பிசினஸ் பண்றீங்களோ நெட்வொர்க் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து ஒரு டெவலப்பரா இருக்கலாம், சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பரா இருக்கலாம், உங்க ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் வந்து மார்க்கெட்டிங் டிவிஷன் இருக்கலாம், இன்னொருத்தர் சேல்ஸ் டிவிஷன் இருக்கலாம். ஓகே, நீங்க 3 பேர் மட்டும் வெளில போய் ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். புரியுதா? அவ்வளவுதான் விஷயம். நானே எல்லாத்தையும் பண்ணுவேன்னா பண்ண முடியும். நானே கோடிங் அடிப்பேன், நானே வந்து எல்லா கம்பெனியோட ரெகுலேஷன் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துப்பேன், நானே சேல்ஸும் பண்ணி கஸ்டமரை பிச் பண்ணி பண்ணோம்னா 24 hours தான் இருக்கு நம்மளுக்கு. அதை பண்ணாலும் தூங்கணும் இல்ல, அது முடியாது. அதே மாதிரி ஒருத்தர் ஒரு ஸ்ட்ராங்கா இருக்காருன்னா அவரை சேர்த்துக்கணும். நெட்வொர்க் தான் முக்கியம். ஜாலியா பேசுங்க. யாரு சின்னவன் பெரியவன் வயசானவன் பையன் பொண்ணு வச்சுக்காங்க. போய் என்ன பண்றீங்க ஏது பண்றீங்க, நார்மலா ஃபிளைட்ல போறீங்க ட்ரெயின்ல போறீங்கன்னா என்ன செட் பண்றீங்க, ஜாலியா பேசுங்க, எல்லாரும் பேசுவாங்க. The network is the most important thing for any entrepreneur. Okay, அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இப்போ we'll come to people who want to work. Okay, first workலயுமே entrepreneurship இருக்கு. Okay, you can be an intrapreneur. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? intrapreneur, people who try to become better in work so that the company recognizes you and they give you more responsibility. கொடுத்த வேலையை செஞ்சா salary வரும், கொடுக்காத வேலை எக்ஸ்ட்ராவா நம்மளே ஒரு யோசிச்சு புதுசா ஒன்று பண்றேன் ட்ரை பண்ணட்டுமா அப்படி பண்ணட்டுமான்னு பண்றவனுக்கு வந்து ப்ரொமோஷன் இருக்கும். ஃபாஸ்ட் தே க்ரோ வெரி ஃபாஸ்ட். அதுதான் வந்து இன்ட்ரப்ரனர்ஷிப். யூ கேன் சே இந்த மாதிரி நான் சின்னதாக ஒன்று பண்ணியிருக்கேன், இது ஒர்க் அவுட் ஆகாம பாருங்க. பீப்புள், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் கம்பெனி ரன் பண்றேன். ஓகே, மை கம்பெனி இஸ் கால்ட் Zigo, right? We have branches in Chennai, we have people working across India, we have a branch in New York, we have a branch in Ras Al Khaimah, UAE. Okay, we have people working there. If somebody comes and says, hey Manjunath, இந்த மாதிரி I spoke to this customer, looks like he wants this type of a solution, அது நம்ம ப்ராடக்ட்ல இல்ல, இந்த மாதிரி நான் கோட் அடிச்சு பில்ட் பண்ணிருக்கேன், பாக்குறியா எப்படி இருக்கு சொல்லு அப்படின்னா I'll be very happy. இல்ல அவங்க அதையும் பண்ணிட்டு அந்த அவங்க டே டு டே ஒர்க்கும் பண்ணிட்டு புதுசா பண்றான்னா அவன் தானே தேவை. கரெக்டா? நான் அவன் தான் சொல்லுவேன், இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் கொடுக்குறேன் அவனுக்கு, ஒரு பையனை உங்ககிட்ட கொடுத்துறேன், 2 பேரும் சேர்ந்து பில்ட் பண்ணுங்க, உன்னால டே டு டே ஒர்க் பண்ணலாம் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கோ, இன்னும் கொஞ்சம் கொடுக்க சொல்றேன். அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். என் கம்பெனி க்ரோ ஆகும்னா வேலையை கொடுத்தா செஞ்சானே க்ரோ ஆக போகுது, நான் புதுசா தான் பண்ணதானே. கரெக்டா? ஸோ அந்த ஆங்கிள் யோசிக்கிறவங்க இன்ட்ராப்ரனர்ஸ் ஆர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அ கம்பெனி. ஸோ லெட் அஸ் ஃபோக்கஸ் 2 minutes on that before you go to entrepreneurship. Okay, where do you want to work? Go to a very big MNC, Wipro, TCS, Reliance, great. But have you heard of this? You will be part of a process. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Who all heard? ஸோ நீங்க வந்து ஒரு டெவலப்பரா போனா டெவலப்பராகவே தான் இருப்பீங்க. டெவலப்பர், சீனியர் டெவலப்பர், லீடு, டெவலப்பர் மேனேஜர், இன்ஜினியரிங் மேனேஜர், டெவலப்பரா தான் இருப்பீங்க. நீங்க ஒரு மார்க்கெட்டிங்க்கு போறீங்கன்னா நீங்க மார்க்கெட்டரா தான் இருப்பீங்க. டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங், ஓகே, அப்புறம் பர்ஃபார்மன்ஸ் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னு போவோம். ஸ்டார்ட் அப் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு ப்ராடக்ட் ஸ்டார்ட் அப், ஒரு சர்வீஸ் ஸ்டார்ட் அப் போனீங்கன்னா யூ ஜாயின் அஸ் அ டெவலப்பர். கொஞ்சம் ஒரு 6 months ஆச்சு, ஐ வாண்ட் டு லேர்ன் மார்க்கெட்டிங். Learn marketing, go sit to that person, learn marketing, no problem. But don't miss your job. அவ்வளவுதான் சொல்லணும். கரெக்டா? After that you come and say, I want to learn product management. போ கத்துக்கோ, எப்படி ஒரு ப்ராடக்ட் பில்ட் பண்ணணும்னு கத்துக்கோ, ப்ராடக்டிங் உட்காரு, சேல்ஸ் கத்துக்கணும், போய் கத்துக்கோ. நோட்டி அண்ட் யூ சே, ஓகே நான் எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டேன் 2 வருஷத்துல, எனக்கு ப்ராடக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் தான் பிடிச்சிருக்கு, அது மூவ் பண்ணட்டுமா, மூவ் பண்ணிக்கோ. அது எம்என்சில கிடைக்காது. ஆனா ஸ்டார்ட் அப்ல நிறைய ரிஸ்க் இருக்கு, எம்என்சில ரிஸ்கே கிடையாது. 1 ஆ சேலரி வந்துடும். ஓகே, ஸ்டார்ட் அப்ல அந்த நிறைய பிரச்சனை இருக்கும். ஓகே, மோஸ்ட்லி பிரச்சனை இருக்கும். நெக்ஸ்ட் விஷயம், there is something called Big 4 consulting companies. Have you heard? You heard? Okay, what is that? Any idea? Big 4 na like KPMG, Deloitte, Accenture. அப்புறம் EY, அப்புறம் Big 4. PricewaterhouseCoopers, PwC. So அவங்கலாம் consulting companies. Why they called Big 4 na? They go to a big company. For example, they go to a Walmart, they go to, let's say, Reliance, they go to Birla and they say, நீங்க பண்றதே தப்பு, நீங்க இப்படிலாம் பண்ணீங்கன்னா வேற கேட்க மாட்டீங்க, உங்க காம்படிட்டர் என்ன பண்றான்னு தெரியுமா, இதெல்லாம் பண்றான். எல்லா டீமோட வந்து ஒர்க் பண்ணி அவங்க வந்து நம்மளுக்கே தெரியாது நம்ம கம்பெனியை பத்தி அவங்க கத்துக்கிட்டு நமக்கு சொல்லுவாங்க, இப்படிலாம் மாத்துங்க வையுங்க. அதுதான் Big 4 பண்ணுது. அப்புறம் there are hundreds of thousands of small consulting companies which consult smaller companies. So if you get into consulting, you learn a lot about business. ஒரு நாள் லாஜிஸ்டிக்ஸ் கம்பெனிக்குள்ள ஒர்க் பண்ணிருப்பாங்க, இன்னொரு வாட்டி வந்து ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி ஒர்க் பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ உங்களுக்கு பிசினஸ் புரிஞ்சிடும். புரியுதா? ஸோ பிசினஸ் கத்துக்கணும்னா மற்றவங்க பிசினஸ் பத்தி தெரிஞ்சாதான் கத்துக்க முடியும்.
அது கன்சல்டிங் கம்பெனிஸ் நல்லா ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. அதுதான் விஷயம். ஓகே, ஸோ கன்சல்டிங் கம்பெனிஸ் டேரக்டாக போக முடியுமா? could be little difficult, but not possible. So impossible சொல்ல மாட்டேன், it's possible. சரியா? ஸோ கன்சல்டிங் கம்பெனிஸ் ட்ரை பண்ணலாம். இல்ல ஒரு ஃபண்டட் ஸ்டார்ட் அப், ஜோகோ மாதிரி பெரிய கம்பெனிலாம் வந்து எம்என்சி அதெல்லாம் வேணாம். ஒரு 50 பேர் கம்பெனி, 100 பேர் கம்பெனி, 200 பேர் கம்பெனி, பட் ஃபண்டட் ஸ்டார்ட் அப் 3 million ஃபண்டிங் வாங்கியிருக்காங்க, 10 million வாங்கியிருக்காங்க, அங்கே போனீங்க நிறைய கற்றுக்கலாம். அண்ட் யூ ஆல்சோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு டு ஸ்கேல் ஃபாஸ்ட். சரியா? ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம் நீங்க வேலைக்கு போகணும்னு நினைக்கிறவங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் வெரி சிம்பிள். கோ லைக் வாட் எவர் யுவர் பேஷன் இஸ், அந்த டைப் ஆஃப் ஒர்க்ல போனீங்கன்னா you will want to go to office every day. For example, you want to become a teacher, I like teaching, go do that. You will be happy. Okay, அதே மாதிரி I want to get into software development, அதான் பிடிச்சிருக்கேன், அதான் வேணும், பண்ணுங்க. எம்என்சில பண்ணுங்க, ஸ்டார்ட்அப்ல பண்ணுங்க, என்ன பண்ணுங்க, உங்க பேஷன் பிடிச்ச மாதிரி ஒர்க் பண்ணிட்டு போங்க, ஹாப்பியா இருப்பீங்க. ரைட்டா? ஸோ கன்சல்டிங், செல்லிங் இதெல்லாம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க சேல்ஸுக்கு போகணும்னு நான் வந்து ஹார்டா சொல்றேன். ஏன்னா அங்கதான் விஷயமே கத்துக்கிட்டோம். நான் வந்து கோடிங் ஐடில வந்து இந்த இன்ஜினியர் ஆர்கிடெக்டா இருக்கும் போதெல்லாம் வந்து எல்லாமே தெரியும் நினைச்சிட்டு இருந்தோம். ப்ரீ சேல்ஸ் சேல்ஸுக்குன்னு போனப்போ தான் தெரிஞ்சது நம்மலாம் ஜஸ்ட் நம்பர்ஸ். ஸோ இப்போ நான் புதுசாக ஒரு கஸ்டமர் கிட்ட போய் பேசி நான் ப்ரெசென்ட் பண்ணி ஒரு ஸ்டேஜ் டீல் போகும். நான் வந்து டிராவல் பண்ணி எல்லாம் பண்ணி டீலை கொண்டு வரணும் அந்த கம்பெனிக்கு. அதான் சேல்ஸ் வேலை. சேல்ஸ்னா ரோட் ரெண்டு போமே கட்ட கிடையாது. சரியா? அவ்வளோ ஈஸியாக தான் போய் காசு கொடுக்க மாட்டான். நல்லா பேசுவேன்னா பேச முடியும். என்ன பேசினாலும் ₹1 கொடுக்க மாட்டான் எவனும். சரியா? அதுவும் 10 மில்லியன் எவனும் கொடுக்க மாட்டான். ஸோ அது நிறைய ப்ராசஸ் இருக்கு. அதை போய் டீலை கொண்டு வரணும். ஓகே, அப்பதான் புரியுது இந்த டீல்ல வந்து எனக்கு வேணும்னா ஒரு 30 விண்டோஸ் இன்ஜினியர் வேணும், ஒரு 10 லினக்ஸ் இன்ஜினியர் வேணும். எல்லாம் நம்பர் தான். நான் இவ்வளவு வருஷம் நான் பெரிய நினைச்சிட்டு இருந்தேன். இல்லை, நான் ஜஸ்ட் நம்பர். அது பிசினஸ் மூவ் பண்ணதான் புரிஞ்சுது. சேல்ஸ், கன்சல்டிங், ப்ரீ சேல்ஸ் மூவ் பண்ணதான் எனக்கு புரிஞ்சுது. ஸோ ஐ வுட் ஸ்ட்ராங்லி சஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் வித் சேல்ஸ், ஸ்டார்ட் வித் கன்சல்டிங். உங்களுக்கு பிசினஸ் நல்லா புரியும். இஃப் யூ ஆர் ஒர்க்கிங். ஓகே, you don't want to work, that's different story. We're going to go there. Okay, so இதற்கு ஓகே இல்ல, ப்ரொஃபஷனல்ஸ் ஓகே இல்ல, how to get to work அதெல்லாம் ஃபைன் இல்ல. ஓகே, now we'll go to entrepreneurship. சூப்பர். நாங்க கேள்விப்பட்டதே இல்லை, பிசினஸ்லாம் போகலாம். ஓகே, இப்போ வந்து நிறைய கையிலே வருது. ChatGPT knows everything, teaches you a lot, so all that is good. Now let us start with one nice idea. A lot of entrepreneurs, okay, how do you find an opportunity? அது ஃபர்ஸ்ட் யோசிங்க. என்ன யாருக்கா நல்ல ஐடியா இருக்கு, இது பண்ணா சூப்பரா ஒரு பிசினஸ் வரும், யாருக்கு ஐடியா இருக்கு? ஒன், நெக்ஸ்ட் 2, அப்புறம் 2 பேர் தானா ஐடியா? 2 பேர் தானா? சரி, ஓகே, வாங்க ஐடியா பேஸ் பண்ணுங்க. You have to pitch the idea. Okay, if I like the idea, just can assume I'm the investor, venture capitalist. Pitch me the idea. If I like the idea, I'll invest. Okay. Like nowadays வந்து நான் ஃபிட்னஸ் ரிலேட்டடா சொல்றேன். ஸோ ஃபிட்னஸ் ரிலேட்டடா போறவங்களால டே டு டே லைஃப்ல அவங்களோட ஃபுட்டை கரெக்டா கன்சியூம் பண்ண முடியல. எந்த ஹெல்த்தி பீப்புளா இருந்தாலுமே அவங்களோட ஃபுட்டை சரியா கன்சியூம் பண்ண முடியல. ஸோ மெயினா ஃபிட்னஸ் ரிலேட்டடா போகும்போது அவங்களுக்கு இன்னும் எனர்ஜி தேவைப்படுது. ஸோ எக்ஸ்ட்ரா ஃபுட்ல கான்சென்ட்ரேஷன் தேவைப்படுது. ஸோ என்னோட ஐடியா என்னன்னா, ஜிம்ஸ் கீழே ப்ரோட்டீன் ரிலேட்டடான ஷாப்ஸ், நோ ஆயில், அதுக்கப்புறமா நோ ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ், நோ அடாப்டர்ஸ். ஸோ இது இல்லாம எல்லா ஜிம்ஸ் கீழயும் நம்மள ஒரு ஃப்ரான்ச்சைசி மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்றது தான் ஒரு ஐடியா. லைக் அவங்க அஃபோர்டபுள் காஸ்ட், லைக் இப்போ ரன்னிங் பீப்புளா இருப்பாங்க. இப்போ எப்படின்னா ஒரு ஐடி ஃபீல்ட்ல ஒர்க் பண்ணுவாங்க, பட் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பாடி பில்ட் பண்ணணும், இல்லை ஹெல்த்தியா வச்சுக்கணும்னு நினைப்பாங்க, பட் அவங்களால அவங்க மீல ப்ரெப் பண்ண முடியாது. ஸோ அவங்களுக்காக நம்ம ஜிம் முடிச்ச உடனே கீழே வந்து அவங்களோட மீல வாங்கிட்டு போற மாதிரி. ஸோ எவ்வளோ ஃபண்டிங் தேவைப்படுது? இப்போ இது வந்து ஒரு கார்ட்ல ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னு ஒரு ஐடியா. லைக் ஒரு எல்லாத்தையும் ஒரு கார்ட் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணலான்ட்டு. ஸோ இதுக்கு ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 lakhs ஸ்டார்டிங். பிகாஸ் நம்ம ஒரு 1 to 2 ஜிம்ஸ்ல வந்து இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும். லைக் நம்ம எடுத்த உடனே ஹெவி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போட்டால் லைக் நம்மளோட ஃபுட் என்ன குவாலிட்டி இருக்கு, நம்ம ஃபுட் குவாலிட்டி லைக் பண்றாங்களா, குவான்டிட்டி கரெக்டா இருக்காங்களா, பீப்புள் போய் ரீச் ஆகணும், செக் பண்ணிட்டு தென் we want to extend to 10 to 15. ஓகே, அந்த ப்ராடக்ட் என்ன? இது வந்து இப்போ இதே மாதிரி ஹோம் மேட்ல இருக்காங்க நிறைய ஹவுஸ் வைஃப்ஸ், அவங்களாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம இதை குக் பண்ண வைக்கலாம். அவங்களுக்கும் எம்ப்ளாய்மெண்ட்
கொடுத்தா மாதிரி இல்ல நம்ம வந்து ஜிம் கீழே லைக் ஜிம் கீழே யூஸ் பண்ணுவோம் கீழே லைக் அதான் சார் இப்போ ஆயில் அந்த மாதிரி இல்லாம ஸோ மீல் ப்ரெப்னா எப்படி இருக்கும் இப்போ ஆல்ரெடி வேக வச்சு எடுத்துட்டு வந்துருவாங்க அது ப்ரிப்பேர் பண்ணி லைக் சாலட்ஸ் அந்த மாதிரி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க அது மாதிரி இயர்ஸ்ல டார்கெட் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 10 ஜிம்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ற மாதிரி ஜிம்மோட பார்ட்னர்ஷிப் பண்ணி அந்த ஜிம்ல இருக்க கிளைண்ட் வந்து வீக்லி மந்த்லி அந்த மாதிரி அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி யூஸ் பண்றாங்க 10 ஜிம்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 1 இயர் ஆர் 2 இயர் வந்து பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் ரீச் பண்ணாலே போதும் அதுக்கப்புறமா ப்ராஃபிட் பிகாஸ் அந்த ஒர்க் அப்படி இல்லை லைக் அவங்க எஃபர்ட்டுக்கு கொஞ்சம் ரெவன்யூ ஜெனரேட் ஆகிற மாதிரி 7-8 like business consistent like after that profit so capital lama marketing like digital lama seri ground level seri capital lama like அவங்க இது மூலமா அவங்களுக்கு இந்த ஐடியா மூலமா என்ன ஜெனரேட் ஆனா லைக் எக்ஸ்ட்ரா டிப்ஸ் அந்த மாதிரி ஐடியா கொடுத்து really இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா ஐடியா லாஜிஸ்டிக்ஸ் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கு முக்கியமாக தேவைன்னா பார்ட்னர் தான் தேவை. முக்கியமாக லாஜிஸ்டிக்ஸ்னா இப்போ ஒரு பொருளை இம்போர்ட் பண்ணுறது சார், எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது நாட்டிலேருந்து வேறு நாட்டுக்கு. நான் என்ன பண்ண நினைக்கிறேன்னா கிராசரி பொருள் லைக் டொமேட்டோ அது வந்து அப்ராடுக்கு எந்த நாட்டுக்கு தேவையோ அந்த நாட்டுக்கு நான் அனுப்பலாம்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நான் டொமேட்டோ வந்து இப்போ சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கு நான் இப்போ துபாய்க்கு அனுப்பலான்ட்டு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலான்னு இருக்கேன். அதுக்கு தேவையான விஷயங்கள்லாம் நான் இப்போ நான் கற்றுட்டு இருக்கேன். இப்போ கண்டெய்னர் மூலமாக கார்கோ மூலியமோ லாரி மூலியமோ நான் அனுப்பலாம். அதுக்கு தேவையான காஸ்ட்டு, அதுக்கு ஆர்டர் காஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் நான் பார்த்து வச்சுருக்கேன். ப்ளஸ் இதுதான் லாஜிஸ்டிக்ஸ் தான் நான் இருக்கேன். அதுக்கு எக்ஸ்போர்ட்டிங் தான். ஏன்னா யாருமே இதை சூஸ் பண்ணுறது இப்போ லாஜிஸ்டிக்ஸ் நான் எல்லாரும் இப்போ நான் டொமேட்டோ ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இப்போ அது மட்டும் நான் நிற்க மாட்டேன். எல்லாமே பண்ணுறது தான். ஒரு காரோ பைக்கோ எல்லாமே எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது இம்போர்ட் பண்ணுறது. லாஜிஸ்டிக் உள்ள இறங்கினாலே நிறைய விஷயம் பண்ணுவாங்க எல்லாரும். அது பையர் ஏதாவது ஏமாத்தினா அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு லாஸ் ஆகுமா? பெரிய லாஸ் தான். பேஸ் பண்ணி தான் நான் சொன்னேன் பிஸ்னஸ் இறங்கினாலே. திரும்பியும் நம்ம அதே மாதிரி அது எப்படி பண்றதுன்னா திரும்பியும் வேற ஏதாவது ஒரு பிசினஸ் ஐடியா யூஸ் பண்ணி சூஸ் பண்ணி இதுலயே எப்படி பண்ண முடியும். கால் பண்ணலாம் கேட்கலாம். $1 crore இருக்கலாம் சார். ஏன்னா டொமேட்டோ அங்கே வந்து டாலர்ஸ் தானே அதிகமாக இங்கே பார்க்கும்போது அது $1 crore அடிக்கலாம் கண்டிப்பாக பர் இயர் போட்டு எடுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இவர் சொன்ன சர்வீசஸ் ப்ராடக்ட் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்றது. ஸோ ப்ராடக்ட் வந்து தங்காடி ப்ராடக்ட் இவர் பண்றது வந்து சர்வீசஸ் இங்க இருந்து அனுப்புறாங்க. ஓகே, அவர் சொன்னது வந்து தோ இட் சர்வீசஸ் இட் இஸ் ஸ்கேலபிள். இவர் சொன்னது வந்து இன்னைக்கு ஒரு கண்டெய்னர் நாளைக்கு 100 கண்டெய்னர் அப்படி ஸ்கேல் பண்ணலாம். அவர் சொன்னது இன்னைக்கு 2 கியாஸ்க்கு நாளைக்கு 10 கியாஸ்க்கு 3 வருஷத்துல இந்தியா ஃபுல்லா பண்ண முடியும்.
அப்படின்னு. ஆஸ் அ வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட் ஃபண்டரா என்ன கேட்டீங்கன்னா நான் ஒரு பிசினஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ண மாட்டேன். ஓகே, ஏன்னா நீங்க சொன்னது வந்து 5 போட முடியும்னு சொன்னீங்க, 10 போட முடியும்ன்றீங்க. வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட் எப்படி எதிர்பார்ப்போம்னா இன்னைக்கு 1, நாளைக்கு 10, நாளைக்கு 1000, அதுக்கு அடுத்த வருஷம் உலகம் ஃபுல்லா அவங்க அப்படி யோசிப்பாங்க. பட் ஒரு ஆண்டர்பிரனர் யோசிச்சா எனக்கு 2 பேர் பேசுறது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஓகே, ஏன்னா நமக்கு தான் தெரியும், நம்பிக்கை நமக்கு தான் இருக்கணும். நீங்க காசு கொடுத்தா கொடுக்கிட்டேன்னா போ, நான் பாத்துக்கிறேன், என்னால பண்ண முடியும், நம்பிக்கை நமக்கு தான் இருக்கும். புரியுதா? என்னால பண்ணிட முடியும் நீ சொல்றீங்கல்ல, ஏன்னா நான் பிசினஸ் பண்ண ஆசை, நான் பண்ணிடுவேன், ஏதோ ஃபுல்லா குரூப் பண்ணிடுவேன் சொல்றீங்களா, அதான் ஆஸ் அ ஆண்டர்பிரனர் ஐ ரியலி லைக் போத் யுவர் ஐடியாஸ். ஓகே, அது உங்க ஐடியா. ஸ்டாப் நிறைய மாத்தணும். எல்லார் வீட்லயும் சாப்பாடு இருக்கு, ஆர்டர் பண்ணா ப்ரோட்டீன் ஃபுட் வரப்போகுது, வெரி ஈஸி வித் ஜொமேட்டோ அண்ட் எவ்ரிதிங். பட் யுவர் ஐடியாஸ் இஸ் டிஃபரெண்ட். ஜிம்முக்கு மட்டும், ரன்னிங் போற ஏரியால மட்டும் அந்த மாதிரி. ஸோ ஆஸ் அ ஆண்டர்பிரனர் யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு கோ ஃபார். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் குட். Sure, thank you. So yeah, so both the ideas are great, right? Now coming to different types of business, because we spoke about service, service, product, disruptive. மூணு இருக்கு. இன்னைக்கு disruptive ஒரு புதுசா பிசினஸ் பண்ணணும். சரியா? சர்வீஸ் ப்ராடக்ட் என்ன? ப்ராடக்ட் என்ன? ப்ராடக்ட் பிசினஸ் என்ன? ஜிம் வந்து ப்ராடக்ட்டா சர்வீஸா? சர்வீஸ். ப்ராடக்ட் என்ன? Chemicals, correct, 100%. Correct. அப்படி கிடையாது. சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்ட் தான், மொபைல் ப்ராடக்ட் தான். சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்ட் சொல்லனா, இப்போ நீங்க வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் வாங்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு விண்டோஸ் ஓஎஸ் வாங்குறீங்க, லினக்ஸ் ஓஎஸ் வாங்குறீங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் அது எப்ப சர்வீஸா மாறினா அது சாஸா மாறும்போது தான், சாஃப்ட்வேர் ஆஸ் அ சர்வீஸ் அப்படின்னு மாறும்போது தான் அது சர்வீஸா மாறுது. நான் ப்ராடக்டே வீட்டில் வந்துட்டு மாசம் கட்டி மொத்தமா கொடுத்து வாங்கிட்டு இருந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் முன்னாடி வந்து லேப்டாப் வாங்கினா மொத்தமா கொடுத்து வாங்கிட்டு இருந்தோம். இப்போ என்ன சொல்றோம், லேப்டாப் நீ வாங்க தேவை, நீ வந்து அப்படியே லேப்டாப் எடுத்துட்டேன், மாசம் 1000 ரூபாய் கொடு, 5 வருஷம் கழிச்சு லேப்டாப் வந்து இல்ல லேப்டாப் எடுத்துட்டு இன்னொரு லேப்டாப் தரேன், மாசம் 1000 ரூபாய் கொடுக்கும். அதான் வேலை இருக்கும். ஏன்னா ஃபுல்லா பாத்துக்கலாம், ஆன்டிவைரஸ் போடுறதுல இருந்து எல்லாத்தையும் நானே பாத்துக்கிறேன். போயிடுச்சா, வயல் போயிடுச்சு, ஆஃபீஸ் போயிடுச்சு, நானே பார்த்து கொடுக்குறேன். நீ பே பண்ணது மாசம் 1000 ரூபாய் தான். இதே நம்ம லேப்டாப் வாங்கினோம்னா நம்ம போய் நிற்கணும், நம்ம போய் சர்வீஸ் பண்ணணும், அது தனி காசு, தலைவலி, அதெல்லாம் கிடையாது. நீங்க பிரச்சனை நீங்க கால் ரைஸ் பண்ணணும்னா நாளைக்கு லேப்டாப் மாற்றி பண்ணணும். இது சர்வீஸ். புரியுதா? டிஸ்ரப்டிவ்னா so we have talked about innovation and disruption, right? Disruptivனா disruptive. For example, Ola, Uber எல்லாம் disruptive தான். அப்படி ஒரு கான்செப்டே இல்ல. இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா யாரெல்லாம் வந்து ட்ரெயின் டிக்கெட் புக் பண்ணிருக்கீங்க? ட்ரெயின் டிக்கெட். ஓகே, அந்த வெப்சைட் அவ்வளவு சூப்பரா இருக்கும். IRCTC is user website. சரியா? ஆனாலும் யாருமே இன்னமும் போயிட்டு நம்ம கியூல டிக்கெட் புக் பண்ண போறது கிடையாது. கரெக்டா? கியூல போய் காலையில 5 மணிக்கு போய் கியூ நின்று 50 டிக்கெட் தான் அதுல போய் நின்று பண்ண போறது கிடையாது. எவ்வளவுதான் IRCTC மோசமா இருக்கும், ஆனா அதை புக் பண்ண போறோம். அதான் நம்ம மிஸ் பண்ணலாம் மார்க்கெட். ஓகே, நம்ம எங்கேயும் போய் ஒரு ஆலோசனை பேசி கைது போட்டு ஒரு கேப் ஹையர் பண்ணல. இப்போ ஆப், ஜொமேட்டோ ஆப். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் டிஸ்ரப்ஷன்ஸ். டிஸ்ரப்ஷன்ஸுக்கு வந்து பயங்கர வேல்யூ இருக்கும். அதுதான் இன்னோவேஷன். இன்னோவேஷன் தான் வந்து இந்த மருந்து கண்டுபிடிச்சாங்க அதெல்லாம் கிடையாது. இதுவும் இன்னோவேஷன் தான். புரியுதா? Disruption is also an innovation. See, there are people who are finding cancer drugs. அதான் பெரிய விஷயம். சரியா? நம்ம அதெல்லாம் டிஃபரெண்ட் டாபிக். பட் சின்ன இன்னோவேஷன் பண்றாங்க பாத்தீங்களா, அது முக்கியமான விஷயம். இப்போ ஐபோன் ஒன்று இல்லைன்னா ஆண்ட்ராய்டு ஒன்று கிடையாது. இந்த ஸ்மார்ட் போன்ஸ் இல்லைன்னா ஜொமேட்டோ கிடையாது, ஊபர் கிடையாது. நீங்களாம் வந்து ஸ்மார்ட் போன்ல பார்த்தோம்னா ஸ்மார்ட் போனே போனே பார்த்ததில்ல. நான் உங்க ஸ்டேஜ்ல நான் தேர்ட் இயர் படிக்கும் போது தான் மொபைல் போனே வருது. ஓகே, ஸோ எல்லாமே எனக்கு வந்து புதுசா இருந்துச்சு. புரியுதா? ஸோ டிஸ்ரப்டிவ். they change the market. பட் வந்து கேஷ் வாங்கி எடுத்துக்கணும், சிடி வாங்கி எடுத்துக்கணும். இப்போ யாரும் ஃபாலோ பண்றான், இப்போ போடுறோம் கோடி கதை கேட்கணும். அதான் டிஸ்ரப்ஷன் தானே. ரொம்ப ஈஸியா எடுத்துக்கலாம். ஆனால் அவ்வளோ ரிலேஷன் வரலாம். அந்த மாதிரி நீங்க வந்து இப்போ சொன்ன மாதிரி அந்த ப்ராடக்ட் வந்து கீழே போட போறோம், அது என்ன இருக்கு, எப்போ ஸ்கேல் அப் பண்ணி என்னைக்கு நடந்து அப்படி யோசிப்பாங்க.
ஆனா அவர் பண்ணி முடிச்சு நான் இந்தியா ஃபுல்லா போட்டேன் 500 கிட்ட இருக்கு வருஷம் ரெவென்யூ சொல்லுங்க. அப்போ வச்சு கேப் சொல்லிப்பான் நான் ஃபன் பண்றேன் ஒரு ஃபுல்லா பண்ணேன் சொல்லிப்பான். entrepreneur you guys should believe that your idea is super. அதுக்கு முன்னாடி ஐடியா வேலிடேட் பண்ணணும். உங்க ஐடியா ரொம்ப சிம்பிள், வேலிடேஷன் தேவையில்லை. கஷ்டப்படுவேன், ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் அதை பண்ணிட்டேன்னா நான் போச்சுப்பேன். இப்போ அந்த மாதிரி விஷயம் நான் சொல்லுவேன், எப்படி பண்ண முடியும்? பண்ணவே முடியாது. நீங்க ஜிம்முக்கு போய் பேசி இதுதான் ஆக்சுவல் பிசினஸ் பிளான், ஓகேவா? கீழே போட்டா வருமா ஒரு இதுதான் பண்ணி பண்ணலாம், சூப்பர் நல்லா இருக்கு, கீழே போட்டு பண்ணலாம். ஓகே, நாங்கள் எல்லாம் வரணும், ஜிம்ல எல்லாம் வரணும், ஒருத்தர் வர மாட்டான், இல்லை ஒரு நாள் வரலாம், 2 நாள் வர மாட்டான். அதுதான் வேலிடேஷன். அது பண்ணாம நீங்க இன்வெஸ்டே பண்ண முடியாது. உங்க ஐடியா செம்மையா இருக்கலாம், உங்க கிளாஸ் எல்லாம் வந்து பிச்சு தூக்கி போட்டுருவோம். புரியுதா? ஸோ வேலிடேட் பண்ணுங்க. நீங்க சொல்றீங்க how to become a CEO. ஃபர்ஸ்ட் you guys should become a product manager. உங்க ஐடியாவை ஒரு ப்ராடக்டாவோ ஒரு சர்வீஸாவோ போய் சேர்த்தா நீங்க வாங்குவீங்களா? மார்க்கெட் என்ன வாங்குமா? மார்க்கெட் எப்படி போய் சேர்ப்போம்? மார்க்கெட்டுக்கு வந்து நான் கரெக்டா போய் 10 பேர் விற்க முடியாது. ஓகே, இன்ஸ்டாகிராம்ல மார்க்கெட்டிங் பண்ணணும், லிங்க்டின்ல பண்ணணும், எதுவும் பண்ணணும்ல, ஆட் பண்ணணும் டிவில. அதெல்லாம் நீங்க பண்ணணும்னா உங்க ப்ராடக்ட் சாலிடான ப்ராடக்டா, அதுக்கு அவ்வளவு காசு ஆகும்னா இந்த ப்ராடக்ட் வாங்குவீங்களா? அதை வேலிடேட் பண்ணாதான் நீங்க காசுக்கு போக முடியும். ப்ராடக்ட் வேலிடேட்டே பண்ணல, ஐடியா வேலிடேட்டே பண்ணல, எல்லாரும் வாங்குறாங்க, செம்ம ஐடியா வச்சு சூப்பர் இப்போ அப்படின்னா ஓகே, இது ஞாபகம். ஸோ யூ பிகம் ப்ராடக்ட் மேனேஜர்ஸ், யூ பிகம் எக்ஸிகியூஷன். ஐடியாலாம் சூப்பரா இருக்கும், ஆனா எக்ஸிக்யூட் பண்ணலன்னா யூசேஜ் இட் கேன் பி தி மியூசிக். யூசேஜ் கிடையாது. ப்ராடக்ட் சூப்பரா பில்ட் பண்ணுங்க, ப்ராடக்ட்லாம் பாருங்க, நீங்க நம்ம சொல்லுங்க பாருங்க, சாஃப்ட்வேர் பில்ட் பண்ணி இன்கம் சாஃப்ட்வேர் செம்மையா இருக்கு, இவ்வளோ டேட்டன்சி பாருங்க, கிளிக் பண்ண ஓப்பன் பாருங்க, என்ன கம்பெனி சரியா, எவ்வளோ சேல்ஸ் பண்ணீங்க, எவ்வளோ கஸ்டமர் தான் இந்த மியூசியம் ஃபியூச்சர் எவ்வளோதான் கஸ்டமர் இருந்தாதான் ப்ராடக்ட். கஸ்டமர் வரணும்னா உங்க ஐடியா வேலிடேட் பண்ணணும். வேலிடேட்டே பண்ணாம பண்ண முடியும். ஓகே தான், இந்த பார்ட் ஓகே தான். ஸோ லெட்ஸ் கோ டு லிட்டில் பிட் டீப்பர். இந்த ஃபெயிலியர் நான் இப்போ பேசிக்கலாம், நீங்கள் எக்ஸாம் நான் பார்த்துருக்கீங்க. ஃபெயிலியர் சக்ஸஸ் ஆப்ஷனே கிடையாது. ஃபெயிலியர் வரும், பிரச்சனை வரும், லைஃப்லையும் வரும், பிஸ்னஸ்லையும் வரும். அதுக்காக நம்ம வந்துட்டு ஓகே நாளைக்கு போகிறோம்னா போக முடியும். புரியுதா? தாண்டி போகணும். ஸோ அதை பெருசாக டிஸ்கஷனே கிடையாது. ஃபெயிலியர் வரும், நீங்கள் தாண்டணும், காசு சம்பாதிக்கணும், வரும். சரியா? அது வந்து ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்ல டெய்லி ஒர்க். திடீர்னு ஒரு 10 பேர் உட்கார்ந்து போயிடுவாங்க. கேட்டவங்க வந்து அப்படியே அவங்கள 30% எக்ஸ்ட்ரா சேலரி எடுத்துப்பாங்க. என்ன பண்ண போறோம்? நம்ம கஸ்டமர் கேட்பாங்க, இப்போ ஒரு டெலிவரி இருக்கு, இவங்க 1 மாசத்துல போயிட்டாங்க, என்ன பண்ண போறோம்? அந்த 1 மாசத்துல 10 பேர் ஹையர் பண்ணி அவங்க மன வேலையெல்லாம் கற்றுக் கொடுத்து எப்படி பண்ண முடியும்? இதான் மினி ஃபைனான்ஸ் வரும், பெரிய பெரிய ஃபைனான்ஸ் வரும், நடக்கும். உங்களுக்கு முதல்ல ஸ்டாக்ஸ் பத்தி பேசுறது சரியா? பேசுறது இன்ட்ரெஸ்ட். பிசினஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்றது கொஞ்சம் விஷயம் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஈஸி. ஒரு கம்பெனில ஒர்க் பண்ணி எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க, நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் பண்ணிட்டீங்க, எந்த போய் பண்ணலாம் 3 பேர். ஜோவோல இருந்து எக்கச்சக்க பேர் வந்து சாப்பிட்டீங்க. ஜோ கொஞ்சம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஜோ நிச்சயத்தை வேணும். அது வந்து ஏகப்பட்ட பேர் வந்து சாப்பிட்டுருக்காங்க. ஃப்ரெஷ் ஒர்க்ஸ், சார்ஜ் பி, கிஸ் ஃப்ளோ, அப்புறம் வாட் நாட், எவர் ஸ்டேஜ், ஃபெக்ஸிலியோ, ஏகப்பட்ட கம்பெனிஸ். அங்க இருந்த சீனியர் மேனேஜர் டேரக்டர்ஸ்லாம் வந்து மார்க்கெட்டிங் ஹெட் பிள்ளைக்கு ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. ஃப்ரெஷ் ஒர்க்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண கம்பெனி தான். சரியா? If your service company is doing $1 million revenue வச்சுக்கோங்க, 1 million ரெவன்யூ பண்ணுறது வருஷத்துக்கு அப்படின்னா, சாஃப்ட்வேர் சர்வீஸ் பண்ணுறோம்னா என் கம்பெனி ஒரு ரெவன்யூ பண்ணுதுன்னா என்னோட வேல்யூவேஷன் வந்து 2 டைம்ஸ் 2.5 டைம்ஸ் தான். அப்படின்னா 20 கோடி தான் கொடுத்து வாங்குவாங்க. என் கம்பெனி அவங்க வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னா, நான் 5 வருஷம் பண்ணிட்டேன், கம்பெனியை பில்ட் பண்ணிட்டேன், 1 million 2 million பண்ணிட்டேன், நான் வித்து கவலான்னு பாருங்க அப்படின்னா 20 கோடி தான் வாங்குவோம். இதே SaaS ப்ராடக்ட், அதாவது ப்ராடக்ட் நீங்க வந்து பண்ணிருக்கீங்க, ரெவன்யூ காட்டுறீங்க, 1 million ரெவன்யூ இருக்குன்னா it goes up to 12 times to 15 times. 1 million ரெவன்யூ காமிச்சாலே 12 million 13 million பீஸ்லாம். இது ப்ராடக்ட் பிசினஸ். டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கு கணக்கே இல்லை. ஊபரோட ஒரு ஷேர் வித்தாங்க, எப்போ லாங் பேக் எவ்வளவு பில்லியன்ஸ் வித்தாங்க. சரியா? ஜொமேட்டோட ஷேர்ஸ் வித்தாங்க. ஸோ டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கு வந்து பிரைசிங் வந்து வேல்யூஷன் பயங்கரமா இருக்கும். ஸோ நீங்க ஆண்டர்பிரினர் ஆகிட்டு நான் சம்பாதிப்பேன், நான் வந்து கத்திக்கலாம் சொன்ன மாதிரி சர்வீஸ் பண்ண போறேன், எக்ஸ்போர்ட் பண்ண போறேன், ஹாப்பியா இருக்க போறேன். ஒரு ஸ்டேஜ் மேல அவர் வேலைக்கே போக மாட்டாரு, எல்லா டீம் இருக்கும், அவங்க பார்த்துப்பாங்க. மார்னிங் அப்போ பண்ணி ரிப்போர்ட் எல்லாம் ஓகே, நான் பரவாயில்ல கரெக்டாக போயிட்டு இருக்கு, எனக்கு சரியா போறேன்னா ஆச்சு, எனக்கு தெரியாது, அவ்வளவுதான் வேலை இருக்கும். ஒரு பாயிண்ட் மேல ஸ்கீம் செட் பண்ற
இருப்பாரு, அவரு ஜாலியா சில் பண்ணுவாரு அப்புறமா. ஓகேவா? இப்போ அவருமே வந்து ஸ்கேல் அப்லாம் பண்ணி எல்லாம் பண்ண அப்புறம் சில் பண்ணுவாரு. புரியுதா? ஜெஃப் பீசோஸ் அமேசான் பண்ணும்போது எவ்வளவு வருஷம் வெளியே வந்து ஒர்க் பண்றாங்க, இப்போ அவர் ஜாலியா எங்கேயோ காசு எங்கேயோ சில் பண்றாரு. சரியா? அது நடக்கும். பட் நிறைய பேர் கம்பெனியை வித்து சில் பண்றவங்க இருக்காங்க. போதும் நல்லாச்சாச்சு, இது என்ன போட முடியாது, கம்பெனி வித்தாச்சு, ஒரு 150 கோடி பாயிண்ட்ல போட்டாச்சு, அதுவும் நடக்குது. சரியா? சோ பிரைஸ் நிறைய காசு இருக்கு, ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்ல நிறைய காசு இருக்கு, கம்பெனி ரன் பண்ணும்போதும் காசு இருக்கு, கம்பெனியே இருக்கும்போதும் காசு இருக்கு, நிறைய காசு இருக்கு. சரியா? சோ அதனால ஞாபகம். சோ ப்ராடக்ட் பிசினஸா, சர்வீஸ் பிசினஸா, டிஸ்ட்ரப்டிவ் பிசினஸான்றது முடிவு பண்ணுங்க. ஆனா முடிவு பண்ணும்போது பெருசா முடிவு பண்ணுங்க. இன்னைக்கு எது பண்ணது, நாளைக்கு வந்து நாளைக்கு பண்ணிடலாம். சரியா? நான் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நான் ஒரே எம்ப்ளாயி, நான் எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணிருப்பேன் சொல்லுங்க. நான் வந்து சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி பண்ணேன். சரியா? யூஎஸ் கஸ்டமர்ஸ் தான் மோஸ்டா, 80% 20% மிடில் ஈஸ்ட் கஸ்டமர்ஸ். இப்போ எனக்கு வந்து 3 கண்ட்ரில வந்து பிரான்ச்சஸ் இருக்கு. நான் ஒரு 26 கண்ட்ரிஸ் டிராவல் பண்ணிருக்கேன் இன்னைக்கு ஆஸ் ஆஃப் டுடே. சோ ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நான் எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணிருப்பேன்? 15 lakhs. அப்புறம் எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணிருப்பேன்? 20 lakhs. எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணிருப்பேன்? 10 lakhs. நான் ஒரே எம்ப்ளாயி, ஐ இன்வெஸ்டட் 0. ஒரு லேப்டாப்போட உட்காந்துதான் வேலையை விட்டாச்சு. அது தெரியாத அது நானும் பேசுவோம், வேலைய என்ன விடவே இல்லை, என்ன வேலை விட்டு போகலாம், அது தெரியாது. ஸோ அங்கே வேலையை விட்டாச்சு, வந்து இந்தியா கட்டேன், மூவ் ஆகிட்டேன் இந்தியாவுக்கு. உக்காண்டேன் லேப்டாப்போட, நான் ஒருத்தேன் பரவாயில்ல, என்ன சேல்ஸ் தெரியும்ல, எடுத்தேன் ப்ராஜெக்டை, ஹவுஸ் ஹவுஸ் பண்ணேன். அப்புறம் எடுத்த ப்ராஜெக்ட்ஸை எம்ப்ளாயிஸ் பேர் போட்டேன். அப்புறம் ப்ராஜெக்ட் எடுத்து பசங்களை போட்டே வந்தேன். அப்புறம் பசங்களை ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ் பண்ணுறது, ஒரு ப்ராஜெக்ட் நான் வச்சேன், பிசினஸ் எடுக்கிறதுக்கு உலகத்தில் வச்சேன். நான் ஓவரால் பார்த்து இப்போ நான் பெருசாக இன்வால்வ் ஆகுது, நான் சர்வீஸ் பிசினஸ் அது பாட்டு போயிட்டு சரியா? அண்ட் பீஸ்ஃபுல்லாக நோ வி ஆர் ஃபோக்கஸிங் ஆன் ஏஐ ப்ராடக்ட் ஃபார் யுவர் ஹெல்த் கேர். நான் வேற ஒரு சேனல் எடுத்துருக்கேன். பட் என்னோட சர்வீஸ் பிசினஸ் பிசினஸ் ஸ்மூத்தாக போகுது, க்ரோ ஆகிட்டே போகுது. புரியுதா? ஸோ காசு இருந்தால்தான் பிசினஸ் இருந்து கிடையவே கிடையாது. அதை போல நினைச்சுக்கேன். அது பிசினஸ் பண்ணால் காசு வந்து கிடையவே கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஸ்கில்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கணும், அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து பொறுமை இருக்கும், அவ்வளவுதான். காசு தான் தேவை. சரியா? இதுதான் பிசினஸ். இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ராடக்ட் பிசினஸ் பத்தி பேசணும், சர்வீஸ் பிசினஸ் பேசணும்ல. அந்த மாதிரி டிஸ்ட்ரப்டிவ் பிசினஸ் ஐடியா தான். இப்போ பாத்தீங்கன்னா வந்து ஓயோ இருக்கு, அவன் இன்டர்னோட நிறைய கான்ட்ரிபியூட் இருக்கான். சரியா? அவன் கான்ட்ரிபியூஷன் எங்கேயோ இருக்கு. அந்த மாதிரி what I'm saying is, ஒரு ஐடியா வந்தா பெருசா யோசிங்க, this will happen. ஓகேவா? So இதுக்கு ஓகே தான். Anything else you guys want to hear before I move to the next topics? இந்த ஃபண்டிங் கேள்விப்படுறோம்ல, பெரிய லெவல் ஃபண்டிங் அதுன்னு சொல்லிட்டு, அது நான் 8% தான் கிடைக்கும், ஒன்றும் கிடையாது. I have invested in few companies. ஓகே, நல்ல ஐடியாஸ், நல்லா. ஸோ ஐடியா இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். நீங்க ஐடியா வச்சு ஒரு பண்ணி காமிச்சிட்டீங்க, ஒரு ஐடியா வச்சு ஸ்கேல் பண்ணிட்டீங்க, ஒரு 10 கஸ்டமர் வந்துட்டான், ஒரு கஸ்டமர் வந்துட்டான், வருஷத்துக்கு இவ்வளோ மில்லியன் பண்றீங்கன்னா, இவ்வளோ மில்லியன் கூட இல்லை, இவ்வளோ $1000 பண்றீங்கன்னா கூட we can fund. So funding மேட்டரே கிடையாது. ஓகே, அந்த ஈஸியா வரும். பட் ஒரு ஐடியா இருந்தா நீங்க கால்குலேட் பண்ணி கஸ்டமர் கொண்டு வந்து காசை பார்க்கணும். புரியுதா? அப்போ ஃபண்டிங் ஆட்டோமேட்டிக் நடக்கும். ஸோ காசு அப்படின்றது பண்ணணும். ப்ராடக்ட் பிசினஸ் கொஞ்சம் காசு தேவைப்படும். ஏன்னா நீங்க சொல்லி போட்டு கொஞ்சம் பில்ட் பண்ணி தான் பண்ணணும். சர்வீஸ் ஓகே, கமிங் பேக், இந்தியா இஸ் சர்வீஸ் எக்கானமி. கரெக்டா? விப்ரோ, சிடிஎஸ் எல்லாமே பேங்க் அப்படி எல்லாமே ஃபாரின் கம்பெனிஸ்க்கு ஒரு சாஃப்ட்வேர் பில்ட் பண்ணிட்டாங்க. அவ்வளவுதான். ரொம்ப கம்மி ப்ராடக்ட்ஸ் கம்பெனி தான். ஜோ ஹோ பிரஷர் தான் ரொம்ப கம்மி இதுதான். சரியா? இப்பதான் பில்டிங் வருது. இப்போ ஏஐ வச்சு எதுனா வருது. டெக் நீங்க பிசிஎஸ் கோடிங் தெரியாம என்ன பண்றது? ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி வைக்கிறது, ஒரு என்னோட ஐடியாக்கு வந்து இப்போ அவரோட ஐடியாக்கு வந்து ஆப் வரும்னு நினைக்கிறாரு, ஆனா எனக்கு சாஃப்ட்வேர் தெரியாது. இப்போ அந்த பிரச்சனையே இல்லை. ஏஐ வச்சு எல்லாத்தையும் பண்ணிக்கலாம். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சொல்றேன், நான் இவ்வளோ வருஷம் ஐடியா தான் இருந்தேன், எனக்கு இன்னி வரைக்கும் கோடிங் தெரியாது, நான் கோட் அடிச்சதே கிடையாது. இப்போ என் டீம் ஏன் கோட் அடிக்காதுன்னு சொல்றேன். ஏஐ வச்சு பண்ணிக்கிறீங்களா, நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க மற்ற வேலையை சொல்றேன். கோடிங் இப்போ பிரச்சனை கிடையாது. ஆப் பில்ட் பண்ணணும், என் ப்ராடக்ட்டுக்கு, என் கம்பெனிக்கு ஒரு இது பண்ணணும், ஒரு சாஃப்ட்வேர் பில்ட் பண்ணி வெப்சைட் போடணும், ஜெமினி கிட்ட போய் இந்த மாதிரி வேணும்னு சொல்றதுன்னா சொல்ல போகுது. எப்படி இதை நான் போஸ்ட் பண்ற வெப்சைட்னா அதுவும் சொல்ல போகுது. நீங்களே பண்ணிட்டு போயிடலாம். இங்கிலீஷ் படிக்கிறது மட்டும் போதும். புரியுதா? நான் கோடிங் அடிச்சதே கிடையாது. தோ ஐ L3 ஆர்கிடெக்ட் இதெல்லாம் பண்ணியிருந்தாலுமே ஐடி இஸ் வாஸ்ட். ஐ வாஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சைடு தேவைப்படுது. நீங்க நான் பண்றதுனா கோடிங் சர்வீஸ் தான் பண்றேன் என் கஸ்டமர்ஸ். ஸோ உங்களுக்கு தெரியாது, மீன் சர்வீஸ் போனா பிரச்சனை அதெல்லாம் கிடையாது.
you want, you can get it done with AI today. Right? Done. வேற எதுவும் உங்களுக்கு பிளாக் பண்ணுது ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் பொறுத்து காசு தேவை பேசியாச்சு ஐடி கோடிங் எதுவும் பேசியாச்சு வேற பிளாக் பண்ணுது உங்களுக்கு ஐடியாஸ் உங்களோட ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு மட்டும் இல்லை எவ்ரிடே தேவைப்படுது பிசினஸ் ஐடியாஸ் புதுசா நேற்று வந்த கஸ்டமர் வரமாட்டேன்றான் நீங்க பண்ண நானே ஏஎச் பண்ணிக்கிறேன்றான் ஐடியாஸ் தேவைப்பட்டுட்டே இருக்கு அது நீங்க அந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட்டை நீங்க இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும் அவ்வளவுதான் கியூரியாசிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும் அதெல்லாம் யூ கேனாட் அவுட் சோர்ஸ் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ரைட் யூ ஆர் தி ஆண்டர்பிரினர் ஸோ ஐடியாஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்க எப்படி ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை வந்து வேலிடேட் பண்றது எப்படி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கண்டுபிடிச்சு இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்க ஓகே வேற பிளாக் பண்ணுங்க ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் போகிறது உடனே இப்பதான் ஐடியா கதை சொல்லுவாங்க ஆண்டர்பிரினர் ஐடியா வருது ப்ராடக்ட் பிசினஸ் சர்வீஸ் பிசினஸ் தான் பேச ஐடியா வருது அதாச்சும் how to become a CEO you find a good pain point for example எல்லாருக்கும் ஹார்ட் அட்டாக் வருது அடிச்சிட்டு இருந்தாங்க கட்டி வருதுன்றாங்க உங்க ஐடியா வருது நான் ஆயுர்வேதிக் டாக்டர் போனா நிறைய பேர் வந்து ஹார்ட் அட்டாக் இருக்க கட்டி இருக்கவங்க படிச்சிருக்காரா நான் பார்த்தேன் கேரளால அப்ப அதை கேப்சூலா போட்டு வித்துரு டப்பால போட்டு வித்துரு நல்ல ப்ராடக்ட் சர்டிஃபிகேஷன் வாங்கிக்கோ கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஃபில் பண்ணி இதுக்கு நல்ல ஒரு பெயின் பாட்டி எவ்வளோ பண்ணாலும் சந்தோஷமா இருக்கும் so many people are going to bless you correct அவ்வளவுதான் பெயின் பாயிண்ட்ஸ் நீங்க டே பார்த்தலாம் பெயின் பாயிண்ட்ஸ் புரியுதா அத எப்படி சால்வ் பண்றதுன்னு பாருங்க புரிஞ்சு போச்சு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கியூரியாசிட்டி உங்களுக்கு இருந்துட்டே இருக்கு டன் அவ்வளவுதான் எனக்கு பெருசா பேசல நான் வந்து உங்களுக்கு இன்ட்ராக்ட் பண்ணலாம்னு நினைச்சேன் ஐ திங்க் ஐ குட் யூ வாண்ட் டு டேக் அஸ் டிஸ்கஸ் ஓகேவா பேக்ஸி எனி क्वेश्चंस ஓகே தேங்க் யூ வெரி மச் Thank you, Mr. Manjunath Tandu, for the enlightening address. Now we open the floor for a question and answer section. If anyone has a question for Mr. Tandu, please raise your hand or our team pass a microphone kindly. Please quiet and keep your question short and to the point. No questions from that side. Another issue also for you guys, right? If you want to get into a job, okay, நீங்க போய் வேலை தேடக்கூடாது வேலை ஒன்று தேடி வரும் இன்னைக்கு அது பாசிபிள் நீங்க இப்போ சொன்ன மாதிரி காலேஜ் படிக்கும் போதே ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ஃப்ரீலான்சிங் பண்ணுங்க இன்டர்ன்ஷிப்ஸ் போங்க கற்றுக்கோங்க இப்பயே கற்றுக்கோங்க ஏன் முட்டவங்க போய் கற்றுக்கிட்டே ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க இப்பயே கற்றுக்கோங்க செகண்ட் இயர் போங்க ஈவினிங் 3 hours ஒர்க் பண்ணுறேன் 4 hours ஒர்க் பண்ணணும்னு சொல்லுங்க நம்ம காலேஜ்லேயே ஒர்க் பண்ணலாம் இன்டர்ன்ஷிப் சரியா நீங்க பண்ணலாம் உங்களுக்கு வந்து எப்படின்னா if you want to get to a job you know what you really want அதை இப்பவே ஒர்க் பண்ணுங்க ஒர்க் பண்ணி நீங்க லிங்க்டின்ல போடுறது அதை பத்தி பிளாக்ஸ் எழுதுறது எல்லா ஹெச்ஆர் ஆப் ரெண்டு கம்பெனிஸ் ஹெச்ஆர்லாம் லிங்க்டின் ஆட் வச்சுக்கோங்க நீங்க போடுற பிளாக் போஸ்ட்லாம் படிப்பாங்க கீப் இட் சிம்பிள் கேளுங்க எந்த மாதிரி போட்டா எந்த ஆடியன்ஸ் பார்ப்பாங்க நான் ட்ரை பண்ண போறேன் என்னென்ன மாதிரி போஸ்ட் போடணும் கேளுங்க அதை நீங்க பண்ணி நீங்க கத்துக்கோங்க வேலை ஒன்று தேடி வரும் நீங்க தேடி போகவே தேவை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒருத்தன் ஹையர் பண்ணேன்னா படிக்கிற பையனை ஹையர் பண்ணி நான் ஸ்டாஃப் கற்று கொடுத்து ஒரு 3-4 மாசம் கழிச்சு அவங்க போய் நான் பண்றதுக்கு ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் ஆனா மார்க் பெருசா இல்லை அவங்க தான் இருக்கேன் கரெக்டா நீங்க வேலை முடிஞ்சதுல நீங்க என்ன உங்களை எடுத்தாலும் எந்த மாதிரி எடுத்தாலும் 2 வருஷம் இருக்க போகுது கம்பெனில கரெக்டா நீங்க நெக்ஸ்ட் கம்பெனி போறீங்கன்னா ஆண்டர்பிரனர் ஆகுறீங்க ஐ வில் டேக் யூ ஃப்ரம் டே 1 புரியுதா சோ உங்களுக்கு வந்து சுபக்கோ Ask activity and there's a very important tool called Chennai Deep Research. Deep Research. Yeah, I know பயங்கரமா இருக்கு. எல்லாமே சொல்லிட்டு பாருங்க பியூர் ஹெல்த்கேர்ல வந்து எக்ஸாம் பிராக்டிஸ் பண்ணனும். இந்த ப்ராடக்ட் வந்து ஆர்த்தோபெடிக்ஸ் பண்ணனுமா, ப்ராஸ்தெடிக்ஸ் பண்ணனுமா, இந்த கார்டியாலஜி பண்ணனுமா, ப்ராடக்ட் எதுக்கு வந்து ட்ரெயின் பண்ணலாம், ஏஐ ட்ரெயின் பண்ணி ட்ரெயின் பண்ணலாம் யோசிச்சிருக்கேன். நான் போறேன் ப்ராடக்ட் இதுதான் இதான் பண்ண போறோம். இந்த மாதிரி ஆர்சி ப்ராடக்ட் எல்லாமே செய்யணும். எந்த இது ட்ரெயின் பண்ணி சொல்லு எனக்கு வந்து அது நல்ல டாலர் வேல்யூ ப்ராடக்டா இதுவாகணும் ரொம்ப கம்மியான பிசியோதெரபிலாம் ரொம்ப கம்மியான வேல்யூல இது வரும் அதெல்லாம் நான் ஃப்ரீல சொல்றேன் அது 20 நிமிஷம் எடுத்து ஃபுல்லா படிச்சேன்னா சூப்பர் ரிப்போர்ட் கொடுக்குது அதை நான் பண்ணிருக்கேன் எனக்கு ஒரு 4 நாள் இருக்கும் எல்லா வெப்சைட் போய் படிச்சு நான் போட்டு நான் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை நான் வந்து எக்ஸல் ஷீட்ல டைப் பண்ணி வச்சுலாம் 20 minutes ரிப்போர்ட் வருது ஸோ ஸ்ட்ராட்டஜி இஸ் குட்
Chennai team search is really good. So you guys should do. நான் மாதிரி ஒரு ஐடியா வச்சிருக்கேன். இதை நான் ஸ்கேல போய் இந்த பாயிண்ட் வேலிடேட் பண்ண எப்படி பண்றது? நான் காசா போட மாட்டேன், வேலிடேட் பண்ணனும். You can ask technical prompts and give you proper யூஸ் பண்ணி பாருங்க. சரியா? ஓகே. சோ உங்களுக்கு இப்பதான் வேலைக்கு போகணும்னா வேலை சொல்லி. ஓகே, அது சாட் கேட்குது. ஓகே, சிஸ்டம் So I am available. You can reach me in LinkedIn. My phone number is there. WhatsApp is also but yeah, always mail. My mail ID and everything. Reach me. Okay. If you have good ideas, validate with me. Start your project. If you want a laptop, if you want a working space with you and your partners, I'll give you the space. Come to my office, sit and work. Okay. Feel free to ask me a lot of questions. I've been in business for the past 7-8 years. Doing great. So first level thing is after I can also put you through to venture capitalists. I can also put you through to angel investors. Validate your ideas, bring out your evidence. They will be happy with this. Okay. As we near the conclusion of today's enriching workshop, I would now like to invite Gautama Siddharth from 3rd BCS to extend a vote of thanks to everyone who made this event a success. Please welcome Gautama Siddharth to deliver the vote of thanks. Good afternoon to everyone. As we come to the conclusion of the enlightening workshop on innovation and entrepreneurship of budding entrepreneurs, I would like to take this opportunity to express our deepest gratitude to all those who have contributed to make this event great success. First and foremost, a special thanks to our esteemed resource person, Mr. Manjunath Tandon. Sharing his invaluable insights on innovation and entrepreneurship, his wealth of experience and the knowledge has inspired, providing us a tool and mindset needed to embark our own entrepreneurship journeys. Our sincere thanks to Reverend Father Matthew Panipunal in absence here, the Secretary of College, for his unwavering support and encouragement, which have been instrumental in fostering and nurturing the environment on events like this. We also express our appreciation to Dr. Srikanth, Principal and President of IIC, for his visionary leadership and guidance, which continue to steer and success our institution. We are grateful to Professor Chichi Elizabeth Philip, the Director of Academics, for exceptional leadership in ensuring academic excellence. Innovation remains the core of our institution mission. A heartfelt thanks to Mr. Professor Sandra IAC for convening for a dedicated effort and organizing the workshop promoting the innovation among our students, and Dr. Hemalata IPSC coordinator for a seamless support. Our gratitude extends to Dr. B. Lavanya Devi, Head of the Department Corporate Secretary, whose continuous support and vision have helped shape the success of the event. We also wish to thank all faculty members of the department, their hard work, dedication and continuous support in making today's workshop possible. We would like to also acknowledge and thankful to faculty members who have contributed to today's event. A special thanks to Professor P. Saranya, the convener of today's event, for a meticulous planning and coordination which have made the workshop enriching experience for all of us. Lastly, we thank the students of their active participation and enthusiasm. Let us carry forward the knowledge gained, continue foster spirit and innovation entrepreneurship in our life. Thank you. Have a wonderful day. Thank you, Gautam Siddharth, for heartfelt vote of thanks. With that, we conclude today's workshop. We hope that you have gained valuable insight and are inspired to take your entrepreneurial ideas forward. Thank you everyone for being a part of this event. Have a wonderful day.